السلام علیکم دوستو، نیلم پری کی کہانی۔ ایک تھا درزی، اس کے تھے 3 لڑکے۔ درزی بہت ہی غریب تھا۔ درزی کے پاس صرف ایک ہی بکری تھی۔ تینوں لڑکے اسی بکری کا دودھ پیتے اور کسی طرح گزر کرتے۔ ایک دن ہر لڑکا بکری کو جنگل میں چرانے لے جاتا۔ جب لڑکے کچھ بڑے ہو گئے تو بکری کا دودھ ان کے لیے کم پڑنے لگا۔ مجبوراً بڑا لڑکا گھر چھوڑ کر باہر کمانے نکلا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک سوداگر ملا۔ سوداگر نے لڑکے سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے سارا حال سنا دیا۔ سوداگر کو اس پر ترس آیا اور اپنے پاس نوکر رکھ لیا۔ سوداگر نے خریدنے اور بیچنے کا کام اس کو سکھایا۔ لڑکا اپنا کام بڑی ایمانداری اور محنت سے کرتا۔ تھوڑے دنوں میں سوداگر کے کام کو بہت آگے بڑھا دیا۔ سوداگر بہت امیر ہو گیا۔ سوداگر لڑکے کے کام سے بہت ہی خوش ہوا۔ جب کام کرتے کرتے کئی برس گزر گئے تو لڑکے نے گھر جانے کی چھٹی مانگی۔ سوداگر نے خوشی سے چھٹی دے دی اور کہا، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ تمہاری ایمانداری کے بدلے میں تم کو یہ عجیب و غریب گدھا دیتا ہوں۔ یہ گدھا اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم اس کے منہ میں تھیلی باندھ کر کہو گے کہ اگل، تو یہ فوراً سونا اگلے گا اور پوری تھیلی بھر دے گا، خواہ تھیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ لڑکا خوش ہو کر گھر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی تو لڑکا ایک سرائے میں ٹھہر گیا۔ بھٹیارے سے لڑکے نے کہا، خوب عمدہ کھانا لاؤ۔ بھٹیارا اچھے کھانے پکوا کر لایا۔ لڑکے نے سونے کے ٹکڑے بھٹیارے کو دیے۔ بھٹیارا بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا، یہ سونے کے ٹکڑے لڑکے کے پاس کہاں سے آئے؟ ہو نہ ہو کوئی خوبی اس گدھے میں ضرور ہے۔ یہ سوچ کر بھٹیارا جاگتا رہا۔ جب لڑکا سو گیا تو گدھا چرا کر لے گیا اور دوسرا گدھا اس کی جگہ باندھ دیا۔ لڑکا اندھیرے منہ اٹھا اور گدھا لے کر روانہ ہو گیا۔ اس کو اپنے اصلی گدھے کی چوری کا کچھ حال نہ معلوم ہوا۔ گھر پہنچا تو اس کو دیکھ کر باپ بھائی سب جمع ہو گئے اور خوشی خوشی باتیں کرنے لگے۔ باپ نے کہا، کہو بیٹا، پردیس میں کیا کیا سیکھا؟ لڑکا بولا، سوداگری۔ باپ نے کہا، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ لڑکا بولا، یہ گدھا۔ باپ نے کہا، توبہ کرو، گدھا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سینکڑوں گدھے مارے پھرتے ہیں۔ بیٹا بولا، نہیں ابا، یہ معمولی گدھا نہیں ہے، اس میں ایک خاص بات ہے۔ باپ نے کہا، وہ کیا خاص بات ہے؟ بیٹا بولا، اس میں خاص خوبی یہ ہے کہ اس کے منہ میں تھیلی باندھ دے اور کہیں کہ اگل، تو یہ فوراً سونا اگلنے لگتا ہے اور تھیلی کو بھر دیتا ہے، خواہ تھیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ بوڑھا درزی بیٹے کی بات کو تعجب سے سنتا رہا اور شک کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ آخر لڑکے نے باپ کے شک کو دور کرنے کے لیے کہا، آپ اپنے دوستوں کو بلائیں، میں ابھی سب کو دولت سے مالا مال کیے دیتا ہوں۔ درزی نے اپنے خاص دوستوں کو لا کر جمع کیا اور دولت حاصل کرنے کی خوشخبری سنائی۔ سب لوگ آ گئے تو لڑکا گدھا لے کر آیا، اس کے منہ میں تھیلی باندھی اور کہا کہ اگل، لیکن گدھا جوں کا توں کھڑا رہا۔ لڑکے نے کئی مرتبہ چلا کر کہا، اگل اگل، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ تھیلی جیسی خالی تھی ویسی ہی رہی اور گدھا چپ چاپ کھڑا رہا۔ لڑکا سمجھا کہ بھٹیارے نے گدھا چرا لیا۔ درزی اپنے دوستوں کے سامنے بڑا شرمندہ ہوا۔ لڑکے پر خفا ہونے لگا، تو نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا۔ لڑکے نے سارا قصہ اپنے بھائی کو سنایا۔ اب دوسرا بھائی سفر پر روانہ ہوا۔ کئی دن تک برابر چلتا رہا۔ رات کو پیڑ کے نیچے سو رہتا۔ آخر ایک دن اس کو ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ لڑکا بڑھیا کے ساتھ رہنے لگا۔ بڑھیا جو کام بتلاتی اس کو بڑی محنت سے کرتا۔ بڑھیا اس کے کام سے بڑی خوش تھی۔ ایک دن لڑکے نے گھر جانے کو کہا۔
बुढ़िया ने दुआओं के साथ रुखसत किया और कहा कि देखो बेटा, मेरे पास एक सेनी है, जब कहोगे भर जा तो ये बेहतरीन खानों से भर जाएगी और जितने आदमी बैठे होंगे पेट भरकर खा लेंगे। तुम ये सेनी लेते जाओ। लड़का सेनी पाकर बहुत खुश हुआ और घर की तरफ चला। रास्ते में उसको वही सराय मिली जहाँ बड़े भाई का गधा चोरी हो गया था। रात बसर करने के लिए रुक गया। भटियारे ने खाने के लिए पूछा। लड़के ने कहा मैं तुमको खिलाऊंगा। भटियारे ने कहा तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुम कहाँ से खिलाओगे? लड़के ने कहा ठहरो। सेनी सामने निकाल कर रख दी और कहा भर जा। ये कहते ही सेनी अच्छे अच्छे खानों से भर गई। भटियारा उस निराली सेनी को लालच भरी नज़रों से तकने लगा और उसको चुराने की तरकीबें सोचने लगा। लड़का काफ़ी थक चुका था, खाना खाते ही सो गया। भटियारा ताक में तो लगा ही हुआ था। जब लड़का सो गया तो चुपके से आया और सेनी उठाकर ले गया और उसकी जगह पर दूसरी वैसी ही सेनी रख दी। लड़का सुबह सवेरे उठा और सेनी लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो बाप और भाई सब उसको देखकर खुश हो गए और बातें करने लगे। लड़के ने अपने सफ़र का सारा हाल बयान किया और मज़े ले लेकर सेनी की खूबी बयान की। दर्जी को सेनी की इस खूबी का यकीन न आया। लड़के ने कहा इम्तहान ले लीजिए, आप लोगों को बुलवाइए, देखिए मैं अभी सबके लिए अच्छे अच्छे खाने चुनवाए देता हूँ। लड़के ने जब बहुत ही इसरार से सेनी की खूबी बयान की तो बाप ने अपने चंद दोस्तों की दावत की। सब लोग गोल दायरा बनाकर बैठे और बीच में सेनी रखी गई। लड़के ने कहा भर जा, लेकिन सेनी खाली की खाली रही। उसने फिर कहा भर जा, लेकिन फिर भी कुछ न हुआ। 3-4 मरतबा चिल्ला चिल्ला कर कहा भर जा, लेकिन सेनी वैसी ही खाली की खाली रही। सब लोग लड़के का मुंह तकने लगे और उसे झूठा बताने लगे। लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और बाप तो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। लड़के को एक तो सबके सामने शर्मिंदगी का अफसोस था और दूसरे असली सेनी के गुम हो जाने का। उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और सारा किस्सा बतलाया। ये छोटा भाई समझ गया कि यकीनन भटियारे ही की शरारत है और उसी ने गधा और सेनी दोनों चीज़ें चुराई हैं। छोटा भाई बहादुर भी था और अक्लमंद भी। हिम्मत बांध कर रवाना हुआ कि ये दोनों चीज़ें ज़रूर वापस लाऊंगा। कई दिन चलने के बाद उसका गुज़र एक मैदान से हुआ। ये मैदान परियों का था। रंग बिरंग के फूल चारों तरफ खिले हुए थे। हरी हरी घास सब्ज़ मखमल की तरह फैली हुई थी। बीच बीच में पानी की सफ़ेद नहरें बह रही थी। हवा खुशबू में बसी हुई थी। लड़का दम लेने के लिए सुस्ताने के लिए ठहर गया। हवा की मस्त खुशबू ने आँखों में नींद भर दी और वो जल्दी एक गुलाब के पौधे के पास सो गया। लड़का अभी सोया ही था कि नीलम परी जो उस गुलाब पर रहती थी उतरी और लड़के को हवा में लेकर उड़ गई। दूसरे दिन लड़के ने अपने आप को एक बहुत ही घने जंगल के बीच पाया। वो कहाँ है, यहाँ कैसे आया? अभी इन बातों को सोच ही रहा था कि सारा जंगल तरह तरह की आवाज़ों से गूंजने लगा। उसके बाद यकबयक लाल रंग की रोशनी सारे जंगल में फैल गई। लड़का बड़ा परेशान हुआ, बार बार सोचता, कुछ समझ में न आता। इतने में बड़े ज़ोर की आवाज़ उसके कानों में आई और सारा जंगल नीले रंग में रंग गया। उस आवाज़ को सुनकर लड़का कांप गया और घबराकर एक तरफ भागा। उसके भागने पर जंगल की सब परियां हंस पड़ी। बात ये थी कि परियां लड़के से खेल रही थी। जब परियों ने अपना खेल ख़त्म कर लिया तो नीलम परी छमछम करती हुई लड़के के पास आई और बोली, तुम हमारे मैदान में क्यों आए? लड़का बोला, मुझे नहीं मालूम था कि मैदान आपका है, यहाँ आना मना है, अब कभी नहीं आऊँगा। नीलम परी हंसते हुए बोली, क्या मैदान पसंद नहीं? लड़का बोला, जी मैदान तो पसंद है, लेकिन जंगल
नीलम परी बोली, क्या डर लगता है? लड़का बोला, जी हाँ। नीलम परी, अच्छा अपनी आंखें बंद करो। इधर लड़का ने आंखें बंद की, उधर परी ने हवा में अपना आंचल हिलाया और सारा जंगल फिर उसी हरे भरे मैदान में बदल गया। लड़के ने आंखें खोल दी। मैदान देखकर जान में जान आई। लड़के को जब ज़रा इत्मीनान हुआ तो नीलम परी ने पूछा, तुम कैसे आए हो? लड़के ने दोनों भाइयों का सारा किस्सा सुना दिया। वो सेनी और गधा वापस लेने जा रहा है। परी ने ताली बजाई, फौरन 2 देव हाजिर हुए। परी ने हुक्म दिया कि जाओ सराय वाले भटियारे से सेनी और गधा छीन लाओ। देव आनन फानन सराय में पहुँचे और चंद मिनट में सेनी और गधा लाकर हाजिर कर दिया। परी ने लड़के से कहा, ये गधा और सेनी लो। परी ने लड़के को एक डंडा भी दिया और कहा, जो शख्स तुम्हारा दुश्मन हो उसकी तरफ इस डंडे को फेंक कर कहना, नाच। फिर ये डंडा इस आदमी की पीठ पर खूब नाच दिखाएगा, इतना मारेगा कि वो आदमी बेहोश हो जाएगा। लड़का सेनी, गधा और डंडा लेकर घर जाने के लिए तैयार हो गया। परी ने देव को हुक्म दिया कि जाओ लड़के को घर तक पहुंचा आओ। देव ने हुक्म पाते ही लड़के को तमाम सामान के साथ हाथ पर उठा लिया और हवा में उड़ता हुआ आन की आन में घर पहुंचा। घर के सब लोग जमा हो गए। छोटे भाई ने सबकी खूब दावतें की और सोने के टुकड़े भी बांटे। अब दर्जी की शर्मिंदगी दूर हो गई और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।